ریڈی کر رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، بلین 20 بلین ڈالر، بلکہ ایک جگہ ہے وہ جمیرہ لیک ٹاور اس کا نام ہے، وہ بڑی مشہور جگہ، وہاں پہ ایک ہمارے حکومتی پالیٹیشین اس وقت بڑا نام ہے ان کی بہت بڑی جائیداد، اور اسحاق ڈار صاحب کی میں نہیں نہ لیتا بھائی، میں نے لیا ہے، تو لیتا تو جانے گا تو میں ہمارے دبئی لیک سامنے آنے پر اپوزیشن رہنماؤں نے سوال کھڑے کر دیے ہیں، جائیدادیں خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی اور دبئی کیسے گئی؟ فواد چودھری نے طنز کیا کہ ہر مالیاتی معاملے میں زرداری اور نواز فیملی کے نام سامنے آ جاتے ہیں۔ شیخ رشید نے دبئی لیکس کو حکومت کی لیک قرار دیا۔ ہم اپنے آپ کو خود اس طور پہ ایک ایسی مارکیٹ نہیں بنا پایا جہاں پر کہ لوگ پاکستانی ہی اپنا پیسہ، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ پیسہ لے کے آئیں گے، یہاں پاکستانی ہی اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لگا رہے، اور یہاں سے پاکستان بنا ہے۔ ہمارے رہبر ایک نعرہ بڑے تسلسل سے لگاتے آئے ہیں، اور وہ نعرہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ جی غریبوں سے ہمدردی کا نعرہ، مگر یہ نعرہ ایک سیاسی فریب سے بڑھ کر اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، کچھ نہیں سنائی دیتا۔ کہ وہ پیسہ بھی آپ یہاں سے لے کے وہ بھی یو ایس ڈالر، یہ ہے اصل کرائم۔ اور دوسری لاسٹ اینڈ دا لیسٹ، میں آپ کو انڈیا سے کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں۔ انڈیا کے پاس، انڈیا کی جو اکانومی ہے نا، وہ 4000 بلین ڈالر کی، ہم آسان زبان میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں پاکستان، میرے پاس 300 روپے ہیں، میں ہوں پاکستان، میری 300 بلین ڈالر کی اکانومی ہے۔ یہ ہے انڈیا، اس کے پاس 4000 روپے ہیں، اس کے 4000 روپے جس کے پاس ہے، اس نے 17 روپے کی زمین خریدی ہے دبئی میں۔ کتنی؟ 17۔ میرے پاس 300 روپے میں، میں نے اس میں سے 11 روپے کی خرید لی ہے۔ ذرا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، پرپورشنلی۔ تو کون نہیں ہے آپ کے اس میں جتنے جو پاورفل ہیں، آپ کے ریٹائر جنرلوں سے شروع ہو جائیں، سرونگ آفیسر سے شروع ہو جائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں الٹیمیٹلی صحافیوں کے بھی نام آئے گا، صحافیوں کے بھی نام آئیں گے، ہر سرمایہ دار کے نام آئیں گے۔ اس کی ایک اور کمنٹ کرنا ضروری ہو گیا، سب کے نام آنے ہیں، یہ آپ فکر نہ کریں۔ ابھی تو پارٹی میں کہنا شروع، سیاستدان، حکومت، اپوزیشن، مروت ہو گیا، سارے آ جائیں گے۔ مگر اصل جو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، پاکستان کا ہر با اثر آدمی اپنا پیسہ، اپنا گھر پاکستان میں نہیں جاتا۔ اس پہ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رانا صاحب دیکھیں، اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اگر یہ لوگ، تو پاکستان ہی فلرش کرے گا نا۔ ہے کہ جی سیاستدان جو ہیں یہ ملک لوٹ کے کھا گئے، لیکن جب نام آتے ہیں تو اس میں 12 ریٹائرڈ جنرلز کے بھی نام ہوتے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس کو اپنا مسیحا مانیں۔ جنرل باجوہ کے بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے، ان کی مسز بھی ہیں اس میں۔ وہ اس پہ میرا خیال ہے نقوی صاحب نے وضاحت دی ہے کہ وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جب پاکستان بنا تھا نا ملک صاحب، تو ہم ایک خواب لے کے آئے تھے نا اس ملک کے اندر، ہمارے بڑے، اور ہم یہ خواب لے کے آئے تھے نا کہ ہمارے بڑے کہ ہمارے بچے ایک خوشحال معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا یہ کیوں شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، ان لوگوں کو سپر ڈوپر ہیرو ڈکلیئر کرتا ہے، دلیپ کمار، محمد رفیع کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ ایک میسیج پرسیپشن کلیئر یہ جائے کہ جی وہاں مسلمان بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ اتنا آزاد معاشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ڈالر جو ملک نے بات بتائی، ٹھیک ہے نا، جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہ قومی مجرم ہے۔ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ ہوتے نا جس میں شرم غیرت نامی کوئی چیز ہوتی، ہم اگر ایک ایسا معاشرہ ہوتے نا جہاں کی عدالتوں کے اندر عدالتوں کے تقدس کا یقین ہوتا، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے جو ملک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹیکس دیے تو آپ باہر لے جائیں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں، کس منہ سے آپ لوگ اب غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں آ کے، جب آپ خود نہیں کر رہے؟ آپ کبھی گرین انیشیٹو بناتے ہیں، کبھی وہ حکومت نے کیا بنایا جی، وہ اقتصادی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جا کے کس منہ سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں انویسٹ کرو؟ اگر کوئی انہیں کہے تسی سارے پیسے، یا شیخ اپنے ال دیکھ، سارے پیسے تو تم نے خود باہر انویسٹ کر دیے، تم اس قوم کا خزانہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہو، تم اس قوم کے غریبوں کے ایک ایک پیسہ جو انہوں نے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اکٹھا کیا ہوتا ہے، آپ ان کو لوٹ کے لے جاتے ہو، تم لٹیرے ہو،
तुम इस मुल्क को लूटते हो और फिर तुम ये कहते हो हम इस मुल्क के सारा कुछ बड़े खादिम आला हैं और ये है और वो है। 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी मराद 17.5 अरब डॉलर, ये तो 11 अरब की प्रॉपर्टीज है ना, 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मराद और सब्सिडीज हैं अशराफिया के लिए। ये हफीज पाशा साहब का फिगर है। 500 अरब की बिजली चोरी होती है, 460 अरब रुपए की गंदम स्मगल या ज़ाया हो जाती है सालाना, 732 अरब रुपए सालाना 732 अरब रुपए हम ये जो कोई 100-125 रह गई हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इन पे ज़ाया कर देते हैं। ये लॉस है, ये नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। बिजली, गैस और महंगाई, जो आवाम का जो हाल है वो कीन के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कीमतें। इन्हीं को जमा कर लेंगे जो मैंने नंबर बोले हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं, बाहर को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये बाहर के कितने लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, कितने ले गए, कितना पैसा आज तक गया। एक बड़ी अच्छी बात अफसार साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में की थी, उन्होंने कहा था और मैंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया मुख्तलिफ औकात पे, वो ये है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का एक कोई जौहर, काबिल जौहर इसको पकड़ ले, इस तज्जिए को, और इसको एक रिसर्च करे इसके ऊपर, हमारे सामने बहुत सारे होशरुबा फिगर्स और भी आएंगे इस चीज के लिए। के साथ इस नारे को लगाया है, मगर कोई भी कितनी इनकलाबी सियासी जमात कहलाती हो, उसने किसी गरीब को हाकिम बिल्कुल नहीं बनाया। ये सच है ना? किसी गरीब को आपने कभी हाकिम बने हुए देखा हो? हाकिम तो दूर की बात, हमारे वज़ीर आज़म ने तो अपने मुशीरों में भी किसी गरीब को लिफ्ट नहीं करवाई, किसी गरीब को इस डर से जगह ही नहीं दी कि कहीं काबीना में गुर्बत का शिकार ही ना हो जाए कमीना। अब एक जमात नया पाकिस्तान बनाने चली थी, मगर यहाँ हमने देखा कि उसने भी पुराने हुक्मरानों की पैरवी करनी शुरू कर दी। चुन चुन कर करोड़पति मुशीर, अरबपति, खरबपति मुशीर और वजीर लगाए गए, बल्कि ऐसे मुशीरों को तरजीह दी गई जिनके पास दोहरी शहरियत भी थी। एक जमात का रोटी कपड़ा मकान का नारा बड़ा मकबूल है, इस इक़्तिदार के वानों तक ले आया ये नारा, मगर अब देख लें कि दुबई लीक्स में ये राज खुल रहा है कि ये दरअसल रोटी कपड़ा मकान दुबई में मकान का नारा भी था, और वो पार्टी रहबर लीडर के ख़ानदान का मकान, और जमात के पास भी आवाम के लिए बहुत बड़े बड़े हसीन नारे हैं, और अवाम अब देख रही कि नारों के अलावा और क्या मिलेगा। दुबई लीक्स ने एक बार फिर से उस जमात की बेअसलियत अवाम पर खोल दी है, जो पाकिस्तानियों पर ये एहसान जताती नहीं थकती है कि उसने अपने दौर में सबसे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। उस जमात ने अपने दौर में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरक्की दी। उस जमात का नारा भी यही था कि जी अमन, तरक्की, खुशहाली। लेकिन माजरत के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि उस जमात के दौर में भी पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की या नहीं की, इसका जवाब तो तारीख देगी, मगर इस पार्टी के लीडर के बच्चों ने बेशक बहुत ज़्यादा तरक्की की। लंदन में जिनकी जायदादें निकली तो दुबई में भी उनकी जायदादें निकल आईं, और ये कोई मेरे ख्याल से नामुमकिन बात नहीं है कि कल को अगर किसी और मुल्क से जुड़ी लीक्स आ जाएँ तो शायद वहाँ भी हमारे सियासतदानों की जायदादें निकल आएँ। आप इसके लिए तैयार रहें, और यही मेरे ख्याल से हमारा अलमिया रहा है, यही पाकिस्तानियों की बदकिस्मती का नोहा रहा है कि ऐसा मुल्क जो वसाइल से माला मार है, इतना मतलब हमारे पास वसाइल हैं, माला माल हैं हम, और फिर भी हमें IMF से 1 अरब डॉलर के लिए तिगनी का नाचना पड़े, और इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरून मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। और ये राज एक मुश्तरका आलमी तहकीकाती सहाफ़ती प्रोजेक्ट ने खोला है कि जी UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के जो तजारती मरकज़ हैं दुबई में, दुनिया भर के शराफिया की अरबों खरबों की डॉलर्स की जायदादें हैं, और ये जिनकी जायदादें हैं उनमें नामवर सियासतदान हैं, आलमी पाबंदी याफ्ता अफराद, मनी लॉन्ड्रर्स और जराइम पेशा अफराद भी इसमें शामिल हैं। 400 अरब की इन जायदादों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। देख लें मतलब हम कितना गरीब मुल्क हैं कि हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जायदादों में।